ఆడగల సినిమా చూపిస్తాను లెక్కలు చేయాలి బిడ్డ, మనం కష్టపడాలి. ఎక్కడున్నాం మనం ఇప్పుడు? చెప్పు, ఎక్కడున్నాం మనం? చెప్పు, ఎన్నో క్వశ్చన్ దగ్గర? 16 questions. 16. మన మైకా ప్లేట్ ఆఫ్ థిక్నెస్ 0.1 చేయలే, అంతే. తినాలే, పడుకోవాలి, మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలి. బాగా సినిమా చూస్తున్నట్టు కదా, మీ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు సౌత్రం లేరని. మన మైకా ప్లేట్ ఆఫ్ థిక్నెస్ 0.1 mm is introduced in one of the interfering beams. The central fringe displaced by shift ఎంత ఇచ్చాడు? 10 fringes. What is the refractive index? And formula చెప్పు. Shift equal to beta by lambda into t into mu minus 1. Shift ఎంత ఇచ్చాడు? 10 fringes. This is beta by lambda into t mu minus 1. Okay? ఏమి ఇచ్చాడు? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అడుగుతున్నాడు. సో mu minus 1 equal to 10 lambda by t. Mu equal to 10 lambda by t plus 1. 10 lambda ఎంత ఇచ్చాడు? 6000 angstrom. అంటే 6 × 10 to the power of -7. థిక్నెస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.1 millimeter. 10 to the power of -4. ఇది మ్యూ ఎంత? 6 × 10 to the power of -6. 3. -6 అంటే ఇక్కడ 100. 601. వెళ్తారా? 6 power 3. 6 -2 కదా? Yes, sir. 0.06 plus 1 ఎంత? 1.06. అంతేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ చదవండి అని నేను చేస్తాను, మీరు కాపీ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని చూస్తే సిగ్గుపోతుంది ఈజీగా. వీళ్ళ సార్ ఎక్సర్సైజ్ 2 చేస్తున్నట్టుగా, పిల్లలేమో కాపీ చేస్తున్నట్టు. ఎంత గలీజుగా. నేనైతే సూసైడ్ వేసుకున్నట్టు ఇట్లా చేస్తే. మనమే చేయాలిరా. ఎక్సర్సైజ్ 3 అంటే సార్ ఓకే, 2 ఎవరు చేస్తారా? 2 మీరు చేయాలి. నెక్స్ట్ చదువు. ఓకేనా? ఏమన్నాడు? maximum number of possible interference maxima for a slit separation equal to twice the wavelength. చూడు, ఏ పెద్ద కాపీ ఇస్తావా? గంగరాజు మాట్లాడుతున్నాడు. చూడు. Yes, sir. ఏం చేసి ఇంకా పడుకున్నావురా? నిద్రపోతున్నావా? No, sir. ఇది S1 and S2 both 2 slits are there. ఇదేంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? పాత్ డిఫరెన్స్. ఇది థీటా. గుర్తుందా? Yes, sir. సో ఇదేంటిది? డెల్టా ఎక్స్. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు చెప్పు, డెల్టా ఎక్స్ బై ఇదేంటి? డి కదా. మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్ అంటే ఫర్ మాక్సిమం సైన్ థీటా, మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ థీటా ఎంత? 1 ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా బై డి. n లాంబ్డా ఎంత ఇచ్చాడు? డి ఎంత ఇచ్చాడు? సపరేషన్ 2 లాంబ్డా.
lambda cancel, n equal to 2. And ఏమొస్తుంది నీకు సెకండ్ మాక్సిమం వస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ మాక్సిమం అంటే కింద కూడా సెకండ్ మాక్సిమం వస్తుంది, పైన కింద వస్తుంది కదా. సెకండ్ Yes, sir. ఇక్కడ వస్తుంది, సెకండ్ మాక్సిమం అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మాక్సిమం ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్. అంటే మొత్తం ఎన్ని 1 2 3 4 ప్లస్ ఎంత 5. టోటల్ ఎంత n ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ 1. ఇది ఫార్ములా 2 into 2 plus 1 ఎంత 5. 5. And need to write అదేనా కింద బయట మనకి చాయ్ పెట్టి కావాలనుకుంటున్నా. చెప్పు ఇంకా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 ఎరా A1 amplitude first time ఎంత A, second time amplitude కూడా A కదా. Both the amplitudes are equal. Resultant amplitude అంటే when both the magnitude of two vectors are equal, resultant will be bisecting a parallelogram. Yes, sir. Resultant bisects like this. So this is a resultant amplitude. Total angle ఎంత ఇచ్చారు, both are separated by angle. వాటి మధ్యన ఎంత ఒకటి omega t plus 5. Angle between them is phase difference ఎంత ఇచ్చారు delta. So what is the angle made by resultant with the first one? Delta by 2. With the second one also delta. So he is asking angle made by resultant with the first, that is delta by 2. అర్థమైందా? Next 19th. Last time exercise 3 చేయాలి. Electromagnetic wave emitted by the source travels 21 kilometers. It is 21 kilometer, and it is striking a surface, a mirror or something, by traveling how much? 19 kilometers here. Then this is 12 kilometers reaching source here. So at this point, what you are having? Destructive interference. These two waves, this is y1 wave, this is
Y2 wave. These two waves are combining here, forming destructive at a minimum. What is the path difference? This is the longest path traveled. 19 plus 12. Plus this wave is undergoing reflection from denser medium. Any wave undergoes reflection from denser, its path increases by lambda by 2. గుర్తుంచుకోండి. Whenever any wave strike any mirror, its path increases by lambda by 2. Minus what is the path traveled by this 21 is equal to path difference. Destructive interference condition in the 2n minus 1 into lambda by 2. This condition. ఏమంటే 19 plus 12 ఎంత? 31. 31. Yes. 31 minus 21. 10. 10 plus lambda. 10 plus lambda by 2. 2n minus 1 into lambda by 2. నీకు destructive కావాలి. Destructive కావాలంటే n equal first n equal 1 పెడితే ఏమవుతుంది? Sir, why did you subtract by 21, sir, minus 21? ఇదా దిస్ పాత్ ఎంత పెట్టా? ఇది 19, ఇది 12. ఈ పాత్ ట్రావెల్ ప్లస్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల దానికి ఎక్స్ట్రా పాత్ ఎంత వస్తుంది? లాంబ్డా బై 2 వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. మైనస్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ ట్రావెల్డ్ బై దిస్ వేవ్? 21. పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే పాత్ ట్రావెల్డ్ బై దిస్ మైనస్ పాత్ ట్రావెల్డ్ బై దిస్, రెండు మైనస్ చేసినాం. ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2. అర్థమైందా? సపోజ్ ఇఫ్ యూ పుట్ n ఈక్వల్ టు 1 లాంబ్డా బై 2, లాంబ్డా బై 2 క్యాన్సిల్ అయితే నీకేం రాదు. కాబట్టి n ఈక్వల్ ఏం పెట్టాలి? 2 పెట్టు. n ఈక్వల్ 2 పెడితే 10 ప్లస్ లాంబ్డా బై 2 3 lambda. ఎంత? 3 lambda. 3 lambda by 2 minus lambda by 2 lambda. Lambda. Lambda is 10. అర్థమైందా? Yes. 10 kilometers, 1 kilometers కదా. ఇంకా సార్ 20th is omega t plus 5 కదా. రెండోది a sin 2 omega t. మూడోది a dash sin omega t plus 5 2. ఇది a dash sin 3 omega t plus 5, which will give interference. ఇంటర్ఫరెన్స్ కావాలంటే మనకి ఏంటి? ఇక్కడ రాయాలి. ఏం రాసుకోవాలి? టు ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్ఫరెన్స్. టు ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ coherent sources. Coherent sources are required. Coherent sources are required. Coherent source ante amplitude can be anything. Amplitude of both the sources can be different, can be same, but phase difference should be constant. Phase difference should be
కాన్స్టెంట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం. చూడు ఈ దీని ఫేజ్ ఎంత, ఇది ఒమేగా టీ ప్లస్ 5/1. దీని ఫేజ్ ఎంత 2 ఒమేగా టీ. ఇది మైనస్ ఇది చేస్తే ఇంకా ఒమేగా టీ ఉంటుంది. 2 ఒమేగా టీ మైనస్ ఒమేగా టీ మైనస్ 5 ఏముంటది, ఒమేగా టీ ఇంకో ఒమేగా టీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండు ఇవ్వవు. సపోజ్ ఈ రెండు తీసుకున్నాం అనుకో, 2 ఒమేగా టీ మైనస్ ఇది ఇంకా ఒమేగా టీ ఉంటుంది. ఇది తీసుకో, ఫస్ట్ ది థర్డ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5/1 మైనస్ ఒమేగా టీ 5/2. ఒమేగా టీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు కరెక్ట్. 5/1 5/2 ఈ రెండు. సో phase of the first is omega t 5/1. Phase of the third is omega t plus 5. Phase reference is 5/1 minus 5. Cancel అయితే 5/1 minus 5. ఇలా t లేదు, టైం లేదు. అర్థమైందా? 5/1 minus ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం. సో ఏంటది ఫస్ట్ టైం 3. 3. నెక్స్ట్ ట్రై చేయండి కొంచెం. ఏమైనా 21 చదివిందా? మీరు ఓన్ గా చదువుకోండి. ఫస్ట్ చదువుకుంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడు ఫ్రీ అవుతావు? నేను ఫ్రీ కదా ఎందుకు సరే నువ్వు ఫ్రీ అయినాకే చూడు. పెడుతున్నా మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ పెట్టింది ఎవరు దోస్తు. మరి ఏం ఫిట్టింగ్ పెట్టలే, చూడు ఒకసారి. నాకు కొటేషన్ తీసుకున్నా బైక్స్, కొత్త బైక్స్. నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు జీతం సంపాదించు, శాలరీ తీసుకురా, అప్పుడు ఆలోచిద్దాం. 21. In Young's double slit experiment, the 10th maximum of wavelength lambda 1 is at a distance of y1 from central maximum. When wavelength of source changes to lambda 2, fifth maximum is distance of y2 from central maximum. Then y2 by y1. y1 by y2. Good. y1 ఏంటి 10th maximum. y1 అంటే 10th maximum. Where is a 10th maximum? 10 lambda 1 d by d. ఇది n lambda d by small d కదా ఫార్ములా. Yes, sir. n equal to 10. y2 ఏమన్నాడు? 5th maximum అన్నాడు. మీరు ఇవి చేయలేకపోతే కష్టం, మెడిసిన్ రాదు. నేను చెప్తుంటే మీరు ఈజీగా అర్థం. మ్యాక్సిమా మినిమా మీకు తెలవాలి. 2 సార్లు చెప్పినా మీకు ఎట్లా టక్కన పట్టుకోవాలి మీరు అన్ని. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎక్సైజ్ ఒకటి అడగారు, 1-2 అడుగుతారు అంతే, మిగతాన్ని వాళ్ళు చేస్తారు. మీరు చేయాలి, ఓవర్గా చేస్తే మీకు మెడిసిన్ వస్తుంది, లేకుంటే వేస్ట్. మేము ఉత్తనే ఇంటర్మీడియట్ కూడా కేసీఆర్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ కూడా లేదు, ఇంకేముంది. దానివల్ల చదువు పని చేసి ఇంట్లో కూర్చోడం బెటర్. 5th maximum 5 lambda 2 by d. 5th maximum 2 dividing d cancel, this is cancel. ఎంత 10 by 2 2 lambda 1 by lambda 2. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు అన్ని నా కోసం ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నట్టుంది, అర్థమైందా? మీకు కాదు, మీరు ఓన్గా చేయాలా. చేస్తేనే మీకు మార్కులు వస్తాయి, మెడిసిన్లు వస్తారు, డాక్టర్లు అవుతారు. అట్లా మెడిసిన్ కావాలంటే మీరు ఓన్గా చేయాలి, లేకుంటే నేను చెప్పింది చూడాలి అంతే. 22. Path difference between two interfering waves at a point on the screen is lambda by 6. Path difference between two interfering waves at a point on the screen. At a point on the screen is lambda by 2. Path difference entaranta
lambda by 6. Lambda by 6 from central maximum. When delta x is lambda by 2, what is the phase reference? Phi equal to 2 pi by lambda into delta x. This is lambda by 6. And the pi by 3. Okay? The ratio of interest at this point, given central fringe. What is the intensity formula? I equal to 4 I naught cos square 5 by 2. 4 I naught cos square 5 by 2 ante pi by 3 by 2. Pi by 6. 6. And I equal to cos 30. Cos 30 anta root 3 3 by by 2. 4. 3 by 2. Ante 3 by 4. 3 by 4. 3 I naught. ఇంకోటి ఏమన్నాడు ఇది I1. ఇంకోటి ఏంటి సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం. సెంట్రల్ మ్యాక్స్ ఎప్పుడు 4 I naught. రేషియో అడిగింది. Raised to ఎంత 3 by 4. 3 by 4 అంటే 0.7. 0.75. ఇప్పుడు అదే మీరంతా మీ ఓన్లీ ట్రై చేసినారు. అరే డెల్టా ఎక్స్ ఇచ్చిండు, ఫేజ్ రిఫరెన్స్ ఏంది రబై అని పేజీ తిరగడం, కొత్త ఫార్ములా చూడడం అట్లా చేస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, బ్రెయిన్ అంతా పట్టుకుంటుంది, మీకు ఎగ్జామ్ లో మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి. అట్లా ఎల్లిటి వాళ్ళు చేసి ఒక్కటి చెప్పలేరు, వాళ్ళు అరుస్తారు. ఎక్సైజ్ 2-3 అడుగుతారు అంతే. అట్లా వాళ్ళు మెడిసిన్ కావాలి, వాళ్ళు అక్కడ ఇవి పట్టించుకోరు వాళ్ళు. అట్లా మీరు వాటి తయారైతే వస్తుంది, సీట్ వస్తుంది. Think about medicine, not about this thing. Next. 23rd. ఏమంటాడు? In Young's double slit experiment with a monochromatic light of wavelength ఎంత? 6000 angstrom. If the path reference is 6 into 10 to the power of -6 meter, then the number of bright fringes formed at that point. Chapu, when delta x is in that way, you know y equal to anything? Y by d equal to delta x by Hardly. So we can do delta x is equal to n lambda. direct తీసుకోవచ్చు కదా. Yes, a bright band is Bright band, good. N lambda equal to 6 into 10 to the power of -6. N lambda ఎంత? 6000 angstrom అంటే 6 into 10 to the power of -7. -7. 6 into 10 to the power of -6. ఇది 0.1. N equal 0.1 అంటే ఇటు వస్తే 10 కదా. Next, 24. A mixture of light consists of wavelength 590 nanometer and unknown wavelength lambda 2. Eliminates Young's double slit, gives rise to two overlapping interference pattern on the screen. The central maximum of both the lights coincide. Okay. Further, it is observed that third bright of lambda 1 coincide with
fourth bright fringe of lambda 2. Okay, then lambda 2 again. So then the 3 lambda 1 d by d. Within the 4 lambda 2 d by small d. So lambda 2 equal to 3 by 4 lambda 1. Lambda 1 is the 4 590 nanometer. Yes. Then 4 1s are 4. Go 1 9. 4 4s are 16. 3 0. 157.5. 7.5. Huh? Yes, sir. 442.5. Multiply with 3. Intera 442.5 nanometer. 442.5. Huh? Yes. Nanometer. మీకు వస్తుంది ఇట్లా మీరు మెల్లగా చదువుకుంటే ఏలేదా ట్రై చేయాలి ట్రై చేయకపోతే మీకే నష్టం ఇది మీకోసం ఇచ్చింది మీరు చేస్తే మీకు మెడిసిన్ వచ్చే స్కోప్ ఇదే ఇక్కడ మీరు నాతో చేస్తున్నారు నాకు మెడిసిన్ ముసలు అయిపోయినా ఇంకేం అట్లా మీరు ఏదైతే చేయాలో అది వదిలేస్తున్నారు ఎలాంటి వాడు ఏది చేయాలో అది చేస్తున్నారు వాడికి మార్పులు వస్తాయి అట్లా మీరు నన్ను చేయవద్దు మీరు కొట్లాడాలి మీరు చేసి రాంది నన్ను అడగాలి అట్లా అర్థమైందా టాపర్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ డిస్కస్ చేస్తే మొత్తం వాళ్ళే చేస్తారు 1-2 క్వశ్చన్లు అడుగుతారు వాళ్ళు చేస్తారు అన్ని వాళ్ళు ఇంకా హిందీ చెప్తారు అని రాంది మీరు ఇట్లా చేసాం సార్ రాలే అంటారు అట్లుండాలి 25th zone. A monochromatic light beam of wavelength 5896 angstrom is used in double slit experiment to get interference pattern on the screen. 9th bright fringe is seen at a particular position on the screen. At the same point of the screen, 11th bright fringe is to be seen. చూడు ఏమన్నాడు great interference 9th bright fringe is seen at a particular position. At the same point 11th bright fringe is to be seen. Wavelength of light same problem కదా y9 of lambda 1 equal to y11 of lambda 2. Dara y9 into 9 lambda 1 d by 11 lambda d. Lambda 2 is 9 by 11 of lambda 1. Substitute cheyante. So lambda 2 is 9 by 11 of 5. 11 5s are 50, 536. 536 into 9. Fourth option. 482. 4824. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పొద్దు మీరు క్యాలిక్యులేషన్ ఎవరైనా చేసుకుంటారు వాటి కూడా చేస్తారు క్యాలిక్యులేటర్ పెడతారు అది వస్తుంది కానీ నువ్వు ఐడియా మీరే చెప్పాలి అట్లా అర్థమైందా ఇంకా చాలా చాప్టర్లు ఎక్సైజ్ 2 అనేది మీదే అది నాది కాదు మీ దానికి వచ్చి నేను ఎక్కువ చేయకూడదు అట్లా మీరు చేసి డౌట్లు అడగాలి 26 చదువుకోండి మనసులో చదువుకోండి అందరు The intensity at the maximum in the Young's double slit experiment is I0.
distance between the slits is 5 lambda. Okay, what will be the intensity in front of one of the slit? Screen. Capital D equal to 10D. Whatever you లెక్కనా చదివిన లెక్క అట్లా ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ఇంటెన్సిటీ Y is equal to D. అంటే y ఇది మొత్తం ఎంత ఇది dy d Yes. y కూడా ఏమైతుంది d by 2 అవుతుంది కదా Yes. ఇంటెన్సిటీ అడిగాడు కదా ఇంటెన్సిటీ అంటే డిస్టెన్స్ d by 2 అన్నాడు మీకు y by d డెల్టా x by స్మాల్ d తెలుసు కదా y ఎంత d by 2 వాడు ఇచ్చింది క్యాపిటల్ D ఎంత 10D And డెల్టా x by స్మాల్ d సో డెల్టా x equal to 2 divided d by 20 divided. సో డెల్టా x equal to ఎంత 5 lambda by 5 ఇలా వెతకాలన్నట్టు వెతుకుతుంటే మీకు ఆల్రెడీ తగ్గుతుంది ఇక్కడ ఉందిరా ఇక్కడ పెట్టాలి ఏంది అట్లా దాంతో బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది డెల్టా ఎక్స్ ఇప్పుడు ఏంది 5 is 2 pi by lambda into delta x 2 pi by lambda delta x ఎంత lambda by 4 2 ఎంత pi by 2 ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ కనుక్కోవాలి రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఏంది 4i cos square 4i కూడా ఏమి ఇచ్చాడు i naught cos square 5 ఎంత pi by 2 by 2 pi by 4 ఇది cos 45 1 by root 2 స్క్వేర్ అంటే 1 by 2 1 by 2. మీకు నిజంగా సిన్సియర్ గా మీకు మెడిసిన్ కావాలంటే చెప్పండి లేకుంటే వదిలేసేయండి అట్లా మీరు ఎక్సర్సైజ్ టు మీదే అర్థమైందా మీరు చేయాలి బలవంతంగా చేసి ట్రై చేయాలి ఆ ఫార్ములా ఎదురా ఇది ఎదురా వెతకాలి వెతికి డౌట్స్ రాకపోయి మొత్తం లెక్కలు రాకపోయి నో ప్రాబ్లం సార్ అన్ని ట్రై చేసాం సార్ ఒక్క లెక్క రాదు ఓకే బట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై డిసప్పాయింట్ కావద్దు ట్రై చేయాలి Sir, delta x, how did you get lambda by 4? So it is d by 20. 5 lambda by 20 లా బుద్ధులో ఉందా ఇది డెల్టా ఎక్స్ కదా Yes, sir. డి ఎంత 5 lambda కదా Yeah. Okay. Yes, sir. Got it. in the place of d 5 lambda చూసావా నిజంగా నువ్వు ట్రై చేస్తున్నావు చూస్తున్నావు ఎక్కడెక్కడ చేసిందో ఎవరికి నీకు ఇది అర్థం కాలే చూసుకున్నావు అది నువ్వు ఓన్ గా చేసావు అనుకో ఇప్పుడు నువ్వు ఓన్ గా సైకిల్ నడిపినావు అనుకో కింద పడతావు దెబ్బలు తగ్గుతాయి కానీ 2 రోజుల తర్వాత నువ్వు నడుపుతావు కదా అట్లా అట్లా ఇది కూడా అంతే నువ్వు రాకపోని ఏం కాదు భయపడదు నాకేం వస్తుంది రాకపోని ఫిజిక్స్ అర్థం కాకపోని నువ్వు మెల్లగా ట్రై చేయి వస్తుంది దూరం ఉండదు సబ్జెక్ట్ దూరం అంటే నీకే నష్టం అది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ 27 చూడు
27 ఏమి ఇచ్చిండు? Young's double slit experiment first performed in air. First experiment air లో perform చేశాట. Then in a medium. बाद में medium में लगा है. Other than air, okay. It is found that 8th bright fringe in the medium. 8th bright fringe means formula क्या बोलो? Lambda d by 8 lambda d by d. Correct? 8th bright fringe, Lambda in the medium, right? lambda in medium. Yes. Correct? ఎరా అర్థమవుతుందా? Yes, sir. 8 bright fringe in medium lies where 5th dark fringe in air అంట. Dark fringe, 5th dark అంటే what is the dark formula? 2n minus 1 lambda d. d by 2d. ఇది ఫార్ములా. డార్క్ 5th అన్నాడు అంటే n ఈక్వల్ టు 5. 2 5s are 10. 9. 10 minus 1 9. 9. 9 air లో ఇది. చూసావు ఎట్లా రాసాను? మీరు రాయగలుగుతారు, మీరు మంచి పిల్లలు, మీ అంతా మీ టాలెంట్ తొక్కేస్తున్నారు. అర్థమైందా? డిడి క్యాపిటల్ డి క్యాపిటల్ డి. Sir, by keeping D and D, we can use beta medium and beta at formulas. బీటానా? బీటా ఎందుకు? It's not given, but lambda capital D by small d will be beta medium. ఇప్పుడు బీటా మీడియం అక్కర్లేదు, బీటా ఇయ్యలే కదా వాడు. ఈ లాంబ్డా ఏ బై లాంబ్డా మీడియం ఈక్వల్ ఎంత? 8 by 9 2s కదా, 16. 16 by 9. Lambda air by lambda medium is refractive index. 1.7. Refractive index of medium in the velocity of light in air by velocity of light in medium, wavelength of light in air by wavelength of light in medium. మీరు ఇప్పుడు సీరియస్ గా పట్టించుకోలేదు అనుకో, రివిజన్ లో తేడా వస్తుంది, అవుట్ అయిపోతారు రివిజన్ లో. అర్థం కాకపోతే సార్ నువ్వు వదలొద్దు, నాకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్పేయండి. అర్థమైందా? కానీ అర్థం చేసుకోవాలి. డోంట్ గో అవే, అప్పుడు మీకే నష్టం వస్తుంది. ఎక్సైజ్ 3 పేజ్ నంబర్ 320. 320. Yes. 320 చదువు, ఏమొచ్చాడు? ఫస్ట్ లెక్క క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Yes. ఏమంటాడు? చదవండి, ఓన్గా చదవండి, మీరు ఎవరిది వాళ్ళే చదువుకోండి. మిమ్మల్ని మీద తక్కువ అంచనా వేయద్దు. ఇట్లా ఇది యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాడాలి. In experiment, D is the distance between the screen and the plane of the grid. ఇది D అంట. Actually, అంటే capital D is small d ఇచ్చాడు. And distance between the two slits ఏమి ఇచ్చాడు? B అంట. అర్థమైందా? So this is distance of the screen from the slit is B. B के जगह B. Distance of the screen from the slits is D. వాడు ఇచ్చాడు. ఇంకేమి ఇచ్చాడు? Video. ఇంకేం చూడు. So difference between slits is still distance between slits is D only, so small d. So capital D is Two slits ఏమన్నాడు? B. He has given. Okay. వాడు ఇచ్చాడు. no. B is a point on the screen. Small d, sir. Distance of the screen, No. double slit experiment. Distance between the two slits in Young's double slit D. Same ఇది D నే ఇచ్చాడా? It's only capital sir. D. Yes. D. Okay. And distance between the screen and the plane of the slits is B. Oh, this is B.
Yes, sir. Point on the screen directly in front of the slits. In front of the slits, ikkada. In front of the slits. Okay. The path difference. At a point on the screen in front of the slit, ఏమి ఇచ్చాడు? He wants what? So that point in front of the At a slits. point on the screen, directly in front of the slits, the path difference between the waves arriving At point. from the two slits. ఇక్కడ path difference అడుగుతున్నాడు అంతేనా? అంతేనా? Yes. Y equal to how much? Y equal to d by 2. D by 2. Y by d equal to delta x by small d. Y ఎంత ఇచ్చాడు? D by 2. Capital D is B here. Delta x. Small d only. Hello? Delta x is d square by 2b. 2. Yes, sir. ఇంకా నెక్స్ట్ లెక్క చదవండి. Question number 7. ఏమంటాడు question number 7? Light from two coherent sources of same amplitude, same wavelength illuminates the screen. Kada? The intensity of central maximum is I. Okay, now? If the sources are non-coherent, the intensity at the same point. చెప్పు. ఫస్ట్ ఇంటెన్సిటీ సెంట్రల్ మాక్సిమం ఎంత? 4 I know. 4 4I0 ఈక్వల్ ఏమన్నాడు వాడు? I అన్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? వాట్ ఎవర్ ద సోర్స్, దీస్ టూ సోర్సెస్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్కోహరెంట్ అంట. ఇన్కోహరెంట్ అంటే ఏంటి? రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటి? I1 plus I2. I1 plus I2. For incoherent, resultant intensity is I1 plus I2. Both are same కదా. అంటే I0 plus I0. 2I0. So 4I0 I అయితే 2I0 ఏమవుతుంది? I by 2 అవుతుంది. I by 2. సో ఎంత చిల్లర ఉంది లెక్క. Next question number 8. చూడు చదవండి, ఓన్గా చదవండి. నాతో చేస్తున్నారు మీరు. చేసిన చూసుకోండి. ఏమైనా చదివిందా? చదవలే మళ్ళా.
ఏమైపోయింది, ఏం చేసినాం? ఇంటర్ఫరెన్స్ అబ్టైన్ బై స్క్రీన్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు? 6000 angstrom. సరే, coming from two coherent sources as well as at a point P on the screen, third dark fringe on it. Third dark. Third అంటే 2 3s are 6 అంటే 5 lambda by 2. Lambda అంటే 6000 angstrom. Into 15, huh? 15 10 to the power of minus 7. 1.5 10 to the power of minus 6 micrometer. ఇంకా నెక్స్ట్ చదవండి, ఓన్గా చదవండి. మీకు వస్తే మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకుంటారు, నేను అదే చెప్తున్నా కదా. మీరు మంచిగా మీ అంతా మీరు చేస్తే ఎలక్ట్ బీట్ చేస్తారు. మీరు చేయట్లేదు. మీకు వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే లేజినెస్. లైట్ తీసుకో కథం తీస్తే దాంతో లైట్ తీసుకొని బంద్ చేయి, నువ్వు ముందుకు పోతావు. వాళ్ళని రిపీట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు మీరు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. In Young's double slit experiment, nth red bright band అన్నాడు. So n red bright band coincides with n plus 1 blue one. Blue bright band. Okay, the value of n. So n plus 1 lambda rate 75 by 50 కదా. 25 2s are 25 3s are 3n equal to 2n plus 2. n equal to 2 కదా. Yes. చేయండి. నెక్స్ట్ 10th చదవండి. మంచి పిల్లలు రా, మీరు ట్రై చేయట్లేదు, అదే ప్రాబ్లం అంతా అదే. వాడు ఇచ్చాడు రా n plus 1 అని. వాడు ఏది ఇస్తారు తీసుకోవాలి, మన ఇష్టం కాదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 చదవండి. 12 fringes are observed to be formed in a certain segment. How many fringes? ఇది ఇట్లా ఉంది. ఇది అయితే ఈ y లోపట సర్టెన్ పాయింట్ P వరకు సాయి రే టేస్ట్ చూసి పెట్టుకో. ఇది 12th. రెండు వేసింది, ఏది మంచి ఉందో చూసి పెట్టుకుంటుంది సార్. అవునా, నేను ఎందుకు ఇస్తున్నావు? ఇతను మాట కౌన్సిలింగ్ చేస్తాను నీకు, అప్పుడు నీ బ్రెయిన్ మంచిగా ఎత్తుతుంది. ఇది విత్ ఇన్ ద సర్టెన్ రీజన్ 12 ఫ్రింజెస్ వచ్చినాయంట. ఎప్పుడు when you use a wavelength lambda 1. I am changing lambda 1 from lambda 1 to another wavelength what? Lambda 2. In the same y region, how many fringes you will get? And y is same. Y formula into n lambda d by small d. So y same. The atla will be constants. So How can we know that y will be the same for both? Within the same region అన్నాడు. సేమ్ రీజన్ అంటే y సేమ్. Yes, sir, got it. ఏ రీజన్ లో వేవ్ లెంగ్త్ మార్చుతున్నా, అదే రీజన్ లో ఎన్ని ఫ్రింజెస్ వస్తాయి అంటే y సేమ్.
సో n మారుతుంది అక్కడ. సో n1 λ1 ఈక్వల్ టు n2 λ. n1 ఇచ్చాడు. n1 ఏమి ఇచ్చాడు? 12. 12 λ1 ఎంత ఇచ్చాడు? 600 నానోమీటర్. n2 λ2 ఎంత? 400. 4 3 ఎంత? 18. అర్థమైంది ఎంత ఈజీగా ఉందో? మీకు వస్తుంది, మీరు మంచిగా నీట్గా అర్థం చేసుకుంటే వస్తుంది. అట్లా మీరు మంచి పిల్లలు, కానీ దాన్ని సీరియస్ అవుతలేరు. వాడు ఆనమ విహారీ ఉన్నాడు, వాడు చెత్త ప్లేయర్. వాడేంటి, ఇండియా ఓడిపోయే టైం ఉంటే వాడు ఏం చేశాడు? రోజంతా ఆడాడు, త్రూ డే. సో హీ డిఫీటెడ్ ఇంగ్లాండ్. ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ గుడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ సీరియస్ యూ విల్ కమ్ అప్. అంతే. అర్థమైందా? Yes, sir. మీ దాంట్లో ఉంటుంది అది సెల్ఫ్ మోటివేషన్. మీ అంతా మీరు సెల్ఫ్ మోటివేషన్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ఐఎమ్ గుడ్, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అట్లా Sir, time over. నాకేం రాదంటే రాదు. అట్లా టైం అయిందా? Yes, sir. సరే, మీరు మిగతా ట్రై చేస్తారా? Yes. చేశారా? Yes, sir. చేయలే. చూడలేదు. Done, sir. మీరు నిజంగా మెడిసిన్ కావాలంటే చేయండి. వద్దు సార్ తింటాం పడుకుంటాం మంచి సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు మీ ఇష్టం, దాన్ని కూడా ఏం చేయలేడు. అర్థమైందా? అంత మీ చేతిలో ఉంది, ఎవరి చేతిలో లేదు. రాలేదనుకో టీచర్ అడగవచ్చు, సార్ ఇదేంటి సార్ అదేంటి సార్ అడుగు. యు క్యాచ్ ద కాలర్ అండ్ ఆస్క్. దట్ ఇస్ యువర్ థింగ్. ఓకే, Thank you, sir. Thank you, sir. చూస్తాను రేపు ఎన్ని ఏమి అడుగు